रसिको हो नमस्कार. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार आणि राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ यांच्या वतीने आयोजित 19वा मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 16 जून आजचा दुसरा दिवस. आत्ता आम्ही आलेलो आहोत पेडर रोड या ठिकाणी NFDCच्या संकुलमध्ये. पाहूया या महोत्सवाचा दूरदर्शन वृत्तांत. एकोणिसाव्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची शानदार सुरुवात काल 15 जून 2026 रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर या ठिकाणी झाली. पाहूया त्याची एक झलक. Ladies and gentlemen, to start off the proceedings of the 19th edition of Mumbai International Film Festival, we are proud to announce the screening of our signature film. Let's unveil the enthralling spirits of this festival. Let's have a look. Now I invite dignitaries Dr. L. Murugan, Ashish Shelarji, Ashutosh Gowarikarji to please come on stage for the felicitation ceremony. And I would like to request Shri Jaideep Ahlawatji to please come up on stage, and we request Dr. L. Murugan sir to felicitate Jaideep sir for his contribution to Indian cinema. मैं मंच पर प्रसून जी आपको भी आमंत्रित करती हूँ सर, प्लीज आइए. रवींद्र नाट्य मंदिर या ठिकाणी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम त्यावेळेस सादर करण्यात आले. एक मिनी भारतच त्या ठिकाणी अवतरला होता असं म्हणायला हरकत नाही. ओम गम गणपतये नमः. ओम गम गणपतये नमः. गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिमिषप्रियम्. चैत फुलवेची रात आज आली या भरात. धड धड काळ जात माझ्या
ज्योतिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते बदलत्या काळानुसार चित्रपट माध्यमांमध्ये अनेक बदल झालेले आहेत आणि त्या अनुषंगानं या ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयांवरती पॅनल डिस्कशन झालं. सकाळी बरोबर 11:30 वाजता या ठिकाणी फास्ट फिल्म इज मायक्रोड्रामा द फास्ट फॅशन ऑफ सिनेमा या रंजक पॅनलवर चर्चा रंगली, जिथे समीर मोदी आणि अर्चना कवी यासारख्या दिग्गजांनी मायक्रोड्रामाच्या भविष्यावर मंथन केलं. how the history of microdrama started. So, in a short form, if you can tell the audience. So I think microdramas originated primarily from China, and I think they started around the time of COVID in 2020. And I think the smart creators there, what they actually observed and understood and then acted upon it, is that more and more audiences are consuming reels, which are vertical. There is a large migration of across age groups of people watching that format. And the ability for hooking audiences is what web series has. And hence, I think they came up with the concept of let's create a format or a content genre, which is a combination of episodic series content along with vertical format, which is what people like to consume. The fact that also they adapted from reels is the duration of the episode. So a lot of course, data has gone into it, but it's an understanding that entertainment in small bursts of time is what gratifies audiences. So let's give them that. So it's an amalgamation of ultimately the storytelling capacity of or the strength of series, web series, and the format. Very nice. Thank you for sharing that. Archana, coming to you as an actor, you know, you're always trying to create characters which have a sense of depth, believability, and for that you need time. Now, you also need to create a character arc in your characters. You've done Malayalam films, and a lot of that is coming down to depth of the characters and also the story. In microdrama, how do you retain that? Because you have a very short time. How do you create that believability as an actor, but also be able to communicate the essence of it, of the story? I personally think that the biggest challenge is for the writer in microdrama, because in first 10-20 seconds, if it's not hooked, then people are going to move on to something else. So as a writer, as an actor, I would depend more on the like what's written. And also, you know, when you do films, you always think ki, acha, fifth scene mein mera, you know, I'll build it to the fifth scene, right? This character. That benefit you don't have here. So you have to believe that the audience will get what you're doing in the first go itself. And you have to be very raw and real to the emotions. But I strongly feel, because I wrote a web series, a microdrama, but not in a vertical format, which was 3 minutes. And what I felt is the writing is the biggest challenge than the actors. Actors are getting more opportunity, and it's like it's a good thing, right? But I think it's the writers writers and editors who are going to struggle more. देखा जाए तो माइक्रोड्रामास इज़ जस्ट अ न्यू वे ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट. एक नया फॉर्मेट है जो कंटेंट देखने के लिए इजी कर देता है, बिकॉज वो वर्टिकल है. और आज की डेट में ज़्यादातर कंटेंट लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो द फॉर्मेट अपने आप को अडेप्ट करता है उस स्क्रीन के लिए जिसमें लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंस है और जहाँ पे लोग ज़्यादा देखते हैं. और कुछ कहना चाहेंगे आज के डिस्कशन के बारे में? आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था. एंड जो कोर इसमें से समझ आता है इज़ दैट ये माइक्रोड्रामा एक अलग फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट तभी सक्सेसफुल होगा जब वो उसका जो स्टोरी लाइन है, जो कंटेंट है, वो अपने ऑडियंस तक पहुंच सके और उस ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके. अगर ऑडियंस को पसंद पड़ेगा तभी ये फॉर्मेट चलेगा. एंड दैट इज़ व्हाट हम सब करना की कोशिश में है. So don't wait for anyone to give you a permission to start. Just write your story, gather your team,
and start the first step, and you will see magic will happen, people will come to you, opportunities will come to you, and you will succeed. Just start the journey and take the first step. Don't wait for everyone. Don't wait for anyone. मेरे हिसाब से माइक्रो ड्रामा अभी जो हम समझ में आया है मुझे, जब हम पैनल पे थे हम बात कर रहे थे कि ये एक फाइट नहीं है कि माइक्रो ड्रामा का क्या इसेंस है, फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग फॉर्मेट जैसे फिल्म्स का यहाँ पर एक को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों एक साथ रहे, लेकिन हम ये ना भूलें कि हमारा मेन जो जिस वजह से हम आर्टिस्ट और हम लोग सब यहाँ आए हैं वो है एक ऐसी कंटेंट, ऐसी स्टोरी टेलिंग क्रिएट करना जहाँ जो इम्पैक्टफुल भी हो, जो इमेजिनेशन को भी इग्नाइट करे और एक कल्चर को भी लिफ्ट करे. एज लॉन्ग एज ये चीज़ हम माइंड में रखते हैं ना, हम सेफ हैं और हम सही हैं. मायक्रो ड्रामा हा पण एक स्टोरी टेलिंगचाच फॉर्म आहे आणि मी स्वतः लेखिका आणि पटकथाकार असल्याने आणि स्टोरी टेलिंग मला आवडतं, मग तो फॉर्मॅट कुठलाही का असेना. आणि मायक्रो ड्रामा हा आपण एक काय म्हणू शकतो, एक लेटेस्ट ट्रेंड आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण जसं आता इथे आपले पॅनलिस्ट पण डिस्कस करतातच आहेत की जो काही स्पॅन आहे व्ह्युअर्सचा, ऑडियन्सेसचा बघण्याचा स्क्रीनवर स्टोरी किंवा जी काही वेळेची उपलब्धता आहे त्यांच्यासाठी ती फार कमी आहे. आणि त्यामुळे मायक्रो ड्रामा जसं समीरजी पण म्हणाले आता पॅनल डिस्कशनमध्ये की हा फक्त स्टोरी टेलिंगचा एक नवा फॉर्मॅट आपण म्हणू शकतो. जसं आपलं नेहमी इव्होल्युशन होतच आहे स्टोरी टेलिंग, जसं रफायल पण म्हणाले, जसं आपण बघतच आलो आहे की माणूस आधी जेव्हा गुहेत राहत होता तेव्हा पण तो स्टोरीजच सांगत होता, तेव्हा मौखिकच परंपरा होती आणि तिथूनच आपल्या त्या लोककथा वगैरे ह्या सगळ्या जन्माला आलेल्या आहेत. तर ती जी परंपरा आहे स्टोरी टेलिंगची ती इव्हॉल्व्ह होते आणि ती करत 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 आत्ता आपल्या 21व्या शतकामध्ये त्याचं स्वरूप आपलं मायक्रो ड्रामा सिरीज आपण म्हणू शकतो. ये जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, दस्तावेजी चित्र है और जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर IGNCA जो है उनके लिए बनाया है. अष्टनायिका की विशेषता ये है कि ये नाट्यशास्त्र का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और 8 नायिका जो हैं उनके जो भाव हैं उसको यहाँ मैंने चित्रित करने की कोशिश की है. So I'm a part of a film delegation from New Zealand supported by the New Zealand government. So it's my first time in India, Mumbai, and same with the whole delegation. How is the experience in MIF? It's wonderful. We had a wonderful opening night, the song and dance and all the speeches. So yeah, it's a true cultural exchange and experience, and I haven't seen anything quite like it before. The New Zealand delegation that I am a part of. Yeah, we just came from New Zealand, and it was through the Asia New Zealand Foundation. या ठिकाणी इट्स AI द फ्युचर ऑफ क्रिएटिव्हिटी या विषयावर चर्चा करण्यात आली. पर्टिक्युलरली टेक्नॉलॉजीमध्ये जे बदल होत चालले आणि त्याचा ह्या आत्ताचे जे तरुण निर्माते आहेत, दिग्दर्शक आहेत किंवा सिनेमॅटोग्राफर आहेत, त्यांना कसा वापर करून घेता येईल आणि आपलं काम कसं पुढे नेता येईल ह्याचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, ह्याच्यासाठी या पॅनलचा म्हणजे या माहितीचा उपयोग होणार आहे. मिफ में ही उसका इनॉग्रल शो था, तो अब दोबारा वापस आके, और बीच में भी हम आते रहे हैं, हमने फिल्म मेकिंग वर्कशॉप्स ली हैं मिफ में और फिल्में भी दिखाई हैं. और इस बार हमारी जो फिल्म है अलविदा दिल्ली, जो कि डॉक्यूमेंट्री है और वो वर्क इन प्रोग्रेस लैब में है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. डॉग बाज़ार में आपने दिखाई है, तो डॉग बाज़ार का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? डॉग बाज़ार पिछली बार को प्रोडक्शन मार्केट में भी हम लोग ने हिस्सा लिया था एक और फिल्म के साथ जो राजस्थान में जैसलमेर में हम बना रहे हैं, तो उसकी फंडिंग की कोशिश करते हुए डॉग बाज़ार हम आए थे. तब तो पहला बार था तो पार्टिसिपेशन कम था यहाँ पर शायद फंडिंग वाले लोगों का, लेकिन इस दफ़ा हम लोग अपनी एक ऐसी फ़िल्म लेके आए हैं जो बहुत पर्सनल जर्नी है, और वो दिल्ली के प्रदूषण को छोड़कर हम लोग अपने पूरा गृहस्थी उठा के मुंबई शिफ्ट हो गए पिछले 6 साल पहले, और उस दौरान पेरेंट्स तो दिल्ली में छूट गए. आपको सांस नहीं आती है दिल्ली में, तो आप विश्व का सबसे प्रदूषित शहर छोड़कर मुंबई में, वहाँ पर भी स्मगलर्स आइलैंड पे जाके अपने ठैया बना लिया, घर बना लिया. चित्रपट उद्योगाला चालना देण्यासाठी डॉग बाजारचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. हमारी फिल्म वेब्स डॉग बाज़ार के विविंग रूम में है. 145 कैटलॉग में आपको मिलेगा द एंट्रेंस. ये फिल्म पहले
वेव्स OTT में रिलीज़ हुई थी और हमारी 2 फिल्में वेव्स OTT पे है, घुंघरू और द एंट्रेंस। और द एंट्रेंस में मैंने लीड कैरेक्टर राघव का किरदार किया है और हमारी डायरेक्टर हमारे साथ हैं गरिमा जी। द एंट्रेंस, जैसा कि शेखर जी ने बताया, वेव्स OTT में अवेलेबल है और हमारे और पार्ट्स हैं इसके। 5 पार्ट है जो कि हम इधर पिच करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ चेक आवर फिल्म इन व्यूइंग रूम। NFDCच्या या संकुलमध्ये वेगवेगळ्या चित्रपटांचं स्क्रीनिंग सुरू आहे. काही स्पर्धेत आलेले चित्रपट आहेत आणि काही स्पर्धे व्यतिरिक्त चित्रपट आहेत. आप उस जोन में चले जाते हो जहाँ आप सब कुछ भूल जाते हो। मैं उसमें खो जाती हूँ जब साइकिल के सैडल पे बैठती हूँ। मैं जब साइकिल करती हूँ तब मुझे लगता है कि आई फाउंड माई पर्पस। When you're pedaling, your body is in a rhythm. The rider and the bike is one. धीरे धीरे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगते हो तो आपको चीज़ें हासिल करने की इच्छा होती है। अंदर से ऐसा फील आता है कि मैं भी ये कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। If you talk about a long endurance ride, आप कितनी देर बैठे रह सकते हैं और आप साइकिल चला सकते हैं, ये इसी का गेम है। LEL जाने की पहले मैं बहुत नर्वस थी। वो वैसी नर्वसनेस थी जैसे एग्ज़ाम के पहले की होती है जब तक पेपर हाथ में नहीं आता है। Basically, you're accepting all the hurdles, all the challenges, and still you're moving forward. कहते हैं ना, लत वाली आदत है, तो ये लत ही लगी हुई है, मन ही नहीं मानता है। कसा होता इथला अनुभव आणि काय आहे गोईंग सोलो? नमस्कार. अनुभव खूपच चांगला होता. वी वर व्हेरी हॅपी की आमच्या फिल्मला असा प्लॅटफॉर्म मिळाला. थिएटर ऑलमोस्ट फुल होतं. तर आणि आमची फिल्म 2 सायकलिस्टबद्दल आहेत. 2 स्त्रिया, आपल्या भारतीय स्त्रिया, ह्या लंडन, एडिनबरा लंडन अशी एक एन्ड्युरन्स सायकल रेस असते, त्याच्यामध्ये त्यांनी सहभाग केला होता. एकीने ते पूर्ण केलं, एकीने नाही केलं. आणि ह्याच्याबद्दल त्यांच्या साध्या घरातल्या स्त्रिया होत्या. त्यांनी त्यांचा प्रवास खूप छान दाखवला. म्हणजे आपली फॅमिली आणि आपलं स्पोर्ट या दोघांचं मेळ कसा घातला आणि कसं ते एन्ड्युरन्स ती टेस्ट त्यांनी दिली आणि त्याच्यातनं त्या चांगल्या तऱ्हेने त्यांनी आपले मार्क कमावले. ही रेस नव्हती, एन्ड्युरन्स स्पर्धा होती. रसिको हो, 16 जून 2026चा हा दिवस आणि रवींद्र नाट्य मंदिर या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत. कारणही खूप छान आहे. या ठिकाणी मराठी लघुपट आणि माहितीपट यांच्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे.
रवींद्र नाट्य मंदिरला मराठी लघुपट आणि माहितीपटांसाठी एक स्वतंत्र असं व्यासपीठ यंदाच्या वर्षी प्रथमच दिलं आहे आणि आपला चित्रपट माय बापाचे आशीर्वाद हा आपला चित्रपट आहे. कसं वाटतं आहे की आपला या प्लॅटफॉर्मवर आपला चित्रपट लघुपट दाखवला जातो आहे? चांगलं वाटतं आहे, म्हणजे खूप चांगलं वाटतं आहे की ही माझी पहिली शॉर्ट फिल्म आहे ॲज अ डिरेक्टर अँड ॲज अ रायटर. आणि मराठी चित्रपटांसाठी स्पेशली हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला NFDCनी आणि मिफ आणि इतर सगळ्या ऑर्गनायझर्सनी. सो दॅट्स व्हेरी गुड की आमच्यासारख्यांच्या फिल्म्स बऱ्याच लोकांपर्यंत अजून पोहोचतील. सो हा प्लॅटफॉर्म त्याच्यासाठी खूप उपयोगी आहे असं मला वाटतं. तुमच्या चित्रपटाची स्टोरी लाईन काय आहे? स्टोरी लाईन म्हणजे बेसिकली इट्स मायबापाचे आशीर्वाद असं त्याचं नाव आहे. इंग्लिश टायटल आहे ब्लेसिंग्स आणि द नेम इज काइंड ऑफ व्हेरी काउंटर इंट्युटिव्ह बिकॉज इट इज अ ब्लॅक कॉमेडी ऑन ओव्हर प्रोटेक्टिव्ह पेरेंटिंग, म्हणजे अति संरक्षक पेरेंटिंग जे इंडियन, इट्स अ व्हेरी इंडियन थिंग. स्पेशली म्हणजे मराठी मिडल क्लास हाऊसहोल्ड जसे स्टेबल आणि सिक्युअर असतात त्याच्यामध्ये कसं स्मॉदर करून करून आपल्या मुलांना मोठं केलं जातं आणि इट्स व्हेरी स्टेबल अँड नाईस बट इट्स ऑल्सो व्हेरी स्मॉदरिंग. आणि मग त्याच्यामुळे काय 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 पुढे होतं आणि हाऊ डज दॅट पेरेंटिंग वर्क ऑर डज नॉट, इट्स अबाउट दॅट. शुभेच्छा तुम्हाला. आपल्यासोबत धनंजय अहिराणी आहेत. त्यांची फड ही डॉक्युमेंटरी आहे, काय सांगाल? खूपच आनंद होतो आहे मॅम आणि एकंदरीत मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये येण्याचं एकंदरीत स्वप्न असतं नवीन फिल्म मेकर्सचं आणि त्या पद्धतीने तर खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे. आणि माझी डॉक्युमेंटरी तमाशा कलावंत आणि तमाशा या कलेला घेऊन ती डॉक्युमेंटरी आम्ही तयार केली आणि नुकताच पद्मश्री ज्यांना जाहीर झाला रघुवीर खेडकर यांच्यावर आधारित ती एकंदरीत डॉक्युमेंटरी आहे. मुळात आपण चित्रपटाच्या माध्यमातून तमाशा किंवा ज्याच्यात फक्त लावणी त्याला तमाशा म्हणता असं एकंदरीत म्हणजे प्रेक्षकांना वाटत असतं, पण मुळात तसं नाही आहे. पडद्यामागचं जे काही आयुष्य आहे तमाशा कलावंतांचं तर ते किती वेगळं आहे, ते जग किती वेगळं आहे, भिन्न आहे हे त्यातनं आपल्याला कळतं. तर अशी एकंदरीत आमची फड ही डॉक्युमेंटरी आहे. आता दाखवणार आहोत. फिल्म सिटीचे जॉईंट MD प्रशांत साजणेकर आत्ता आपल्यासोबत आहे. नमस्कार सर. एक खूपच आनंदाची बातमी मराठी रसिक प्रेक्षकांसाठी पहिल्यांदाच खूप सुंदररित्याने व्यासपीठ उपलब्ध झालं आहे, काय सांगाल? मला खूप आनंद होतो आहे की दरवर्षी म्हणजे दर 2 वर्षातनं मिफ महोत्सव भरत असतो. लघुपट आणि माहितीपटांसाठी हा एक वेगळा आगळा असा महोत्सव आहे ज्याच्यात संधी मिळते नवीन नवीन चित्रकर्मींना आपली कला दाखवण्याची. तर यावर्षी वेगळं वैशिष्ट्य असं आहे की महाराष्ट्र शासनाने सक्रिय याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे आणि आपण पु ल देशपांडे कला अकादमीमध्ये केवळ मराठी लघुपटांसाठी वेगळा सेक्शन यावर्षी आपण ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे लघुपट आहेत ते प्रेक्षकांना पाहण्याची ते संधी मिळणार आहे. हे एक वेगळं आहे, आगळंपण आहे ह्या महोत्सवाचं. फिल्म सिटीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय स्वाती मस्से पाटील आपल्यासोबत आहेत. एक खूप छान आनंदाची बातमी मराठी रसिक जनतेसाठी की त्यांच्यासाठी आपण सुंदर असं व्यासपीठ यंदाच्या वर्षी मिफमध्ये उपलब्ध करून दिलं आहे, काय सांगाल? नमस्कार सगळ्यांना. आणि आता मिफचं हे 19वे वर्ष आहे आणि यावेळी 50व्या वर्षात फिल्म सिटी पदार्पण करते. त्यानिमित्ताने आम्ही एक नवा सहयोगाचा एक प्रवास सुरू केला आहे जो कायम पूर्वी पण आम्ही कोलॅबोरेट करत होतो, पण यावेळी आम्ही विशेष करून मराठी लघुपट आणि फिक्शन नॉन फिक्शन ह्याच्यासाठी एक वेगळं व्यासपीठ करत आहोत. 19 लघुपट आपण आज यावेळेला दाखवत आहोत. 19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात जागतिक कथा, संस्कृती आणि सर्जनशीलतेचा उत्सव रंगला. 46 देशातील तब्बल 346 चित्रपट या महोत्सवात प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. या ठिकाणी 1459 चित्रपटांची नोंदणी झाली असून स्पर्धात्मक विभागात 144 तर स्पर्धाबाह्य विभागात 202 चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. माहितीपट, लघुपट आणि ॲनिमेशन चित्रपटांचा यात समावेश आहे.
तर रसिका हो, 19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा हा होता 16 जून 2026चा दूरदर्शन वृत्तांत. 21 तारखेपर्यंत आम्ही आपल्यासोबत आहोत आणि 20 तारखेपर्यंत रोज रात्री 10:30 वाजता आपल्याला हा दूरदर्शन वृत्तांत पाहायला मिळणार आहे. तेव्हा आज आपला निरोप घेते, उद्या घेऊन येणार आहे चित्रपटाची अशीच अखंड मेजवानी. आता निरोप द्या. नमस्कार.